Hello to everyone. 10th class physics chapter the light and reflection. So today we have discussed about the exercise problem 10 to 17 question, but each by the class we have only solved one or two questions. Okay, the first question in 10th question: an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of a focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram here. Ray diagram ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. Draw the ray diagram and find the position, size and the nature of the image formed. So they will be given the converging lens. Converging lens we can take as the converging lens is nothing but the convex lens. That's why they will be given the height. H is equal to 5 centimeter and the focal length it will be taken as the plus 10 centimeter and image distance minus 25 centimeter. Then the distance of a image, height of a image and also magnification. Both these three things we find out. First we know the formula and write about the formula. The formula is 1 divided by F is equal to 1 divided by V minus 1 divided by U. So 1 divided by F ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟದ 10 is equal to 1 divided by V ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 divided by U. U ಎಷ್ಟದ minus 25 centimeter. Okay. Here 1 divided by 10 is equal to 1 divided by V minus into minus plus 1 divided by 25. Then 1 divided by 10. So plus ಈ ಕಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 1 divided by 25 is equal to 1 divided by V. Okay. Then you can take as the LCM. ಎರಡರದ್ದು LCM ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 10 ಮತ್ತು 25ರದ್ದು LCM ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? 50. ಸೊ 50 is the LCM and 10 10 5 25 2 ಸೊ 10 5 50. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 5 minus 50 25 2 50. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ as 2. ಸೊ 2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 5ರಾಗ 2 ಹೋದ್ರೆ 3 divided by 50. This is equal to 1 divided by V, or V is equal to how much? 50 divided by 3. Now V is equal to ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 16.7 centimeter. So this is the distance of the image. ಇದು image in the distance. ಸೊ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಟ್ತಾ ಹೊಡೆದು ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾರ. 3 1s are 3. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ 0. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಟ್ತಾ ಹೊಡೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 16.6 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 5 ಡಿಜಿಟ್ ಮ್ಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 16.7 ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಐ ಮೀನ್ 3 ತಗೊಂಡು 50 ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ 3 1s 3. ಸೊ 20 0ಕ್ಕೆ 0 ಇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 6 18 3 6 18. ಸೊ 1 2 0 ಅಗೇನ್ 0 3 6 18. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 16.6. Now we can also take as 16.7 centimeter. Then now we find out the magnification. M is equal to V divided by U.
ಸೊ ವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ 16.7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯು ಮೈನಸ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೆಗೆಯೋಣ. ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 167 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ 250. ಸೊ 250 ನಾವು 167 ಕಟ್ತಾ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 0.67 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 0.67 ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್, ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಕಟ್ತಾ ಹೊಡೆದು ನೋಡಿರಿ, 0.67 ಬರುತ್ತೆ. So again, now we find out the height of the image, h dash. M is equal to h dash by h. Okay, so M ಏನದ minus 0.67 into h dash by h. Already they will be given 5 centimeter. So h dash is equal to minus 0.67 into 5. Okay, so image ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ m is equal to h dash by h ತೊಗೊತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ m ಎಷ್ಟದ minus 0.67 into h dash by 5 centimeter. Then h dash is equal to 0.67 into 5. Here h dash is equal to ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ minus 3.35 ಬರ್ತದೆ. So this is the height of the image, or we can consider as h dash is equal to minus 3.3 centimeter. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ 0.67 ಇಂಟು 5 ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, 67 ಇಂಟು 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ಸ್ಥಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ 100 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 1s, ಓಕೆ 5 1s 5 20s, okay. Next 20 1s 23s 60. So remaining 7. ಸೊ 7 ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊತೀವಿ, 70 ಆಗುತ್ತಾ. ಅಗೇನ್ 23s 60. ಸೊ 3.3 centimeter ಬರುತ್ತೆ. So this is our final answer. And one more thing, they will be draw the ray diagram. So they are asking the ray diagram. See here we can write about simply we can take it as one converging lens, like as convex mirror. Okay, here we write about the f1 and this one will be the f2. Okay, so distance ಈ f1 ಇಂದ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಅದು ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. f2 ಕೂಡ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ದ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಫ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ 2f1, ಈ ಕಡೆ 2f2 ಅಂತ ಬರೋಣ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ 2f2 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡೋಣ. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫೋಕಸ್. f2 ಒಳಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರಿಂದ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ.
ಸೊ 2F2 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ದೆನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ದೆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಲೆನ್ಸ್, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಈ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ -25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ಇಮ್ಯಾಜಿಂದ, ಸೊ ಮೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ಯಾಜಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 16.7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ಈ ಹೈಟ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ H ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ತೊಗೊಳ್ರೆ ಇಂದ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 11th question. A concave lens of a focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ -10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದು ಹಿಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾ ದ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಯು. ಏನದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ 1/F is equal to 1/V minus 1/U. So this is equal to 1/F ಎಷ್ಟದ -15. ಸೊ ನಾ ಹೇಳತ್ತೀನಲ್ಲ ಇವು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಏನಂತಂದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದೊಳಗೆ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಲೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಭೀ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು, ಮಿರರ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 1/-15 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/V ಎಷ್ಟದ -10 ಆ್ಯಂಡ್ -1/U. ಸೊ -1/15. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1/10 ಆಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/-U. 15 ಮತ್ತು 10ರದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 30. 15 2s ಆ್ಯಂಡ್ 10 3s 30. ಸೊ 15 2 30, 13 30. ಸೊ ಮೈನಸ್ಗೆ -2 ಪ್ಲಸ್ 3. ಓಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ +3 ಒಳಗೆ -2 ಹೋದ್ರೆ -1. ಓಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30. This is equal to 1/U, or U is equal to -30 centimeter. So here the final answer. So U ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದು -30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತು. ದೆನ್ ಡ್ರಾ ದ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕೋಣ. Okay, here we can take as the F and F2 here. So F in the 2F1 we can place the image object here. ವಸ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಅನದರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು we can directly move towards the origin. So
So like this one. Then, so we can draw the imaginary lines from here and it will be fall back the same this line, so directly it will be fall back. Then here the image will be formed. So ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ 2f1 ಇಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ದ ಎಫ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಎಫ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇರೋದು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜ್ ಮುಗಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಇಮ್ಯಾಜಿಂದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ array diagram and this is our final answer. So 12th problem, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. So you ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ -10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ +15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜ್. ಸೊ ಆ ಇಮ್ಯಾಜ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದೊಳಗದ ಮತ್ತು ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿಂದು ನೇಚರ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/(f) is equal to 1/v ಪ್ಲಸ್ 1/u. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಿರರ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ 1/f ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 15 is equal to 1/v ಪ್ಲಸ್ 1/u ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ -10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಹಾಗಾಗಿ 1/15 is equal to 1/v minus into plus minus 1/10. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೀ 1/15 ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 1/10 is equal to 1/v. ಓಕೆ, ಈ ಮತ್ತು 15 ಮತ್ತು 10 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 15 ಮತ್ತು 10 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 30. ಸೊ 30 ತೊಗೊಂಡಾಗ 15 2s 30 ಆ್ಯಂಡ್ 10 3s. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2 + 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 + 3 is 5/30 is equal to 1/v, or v is equal to 30/5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಕಟ್ತಾ ಬಿಡ್ರಿ. 5 1s 5 6, 5 1 5 6 30. ಸೊ ವಿ is equal to 6 centimeter. So this is the distance of a image. So imagine the distance, and we find out the nature of the image, nothing but magnification. M is equal to minus v/u. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಮಿರರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ m is equal to -6/u. ಸೊ u ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ -10. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 2 3s 2 5s. ಸೊ 3/5. ಸೊ 2 3 6, 2 ಇಲ್ಲಿ 10. m is equal to 3/5. Okay, so 3/5, nothing but the image is
ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಮ್ಯಾಜ್ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಿಂತ ಇಮ್ಯಾಜು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.